समस्त को नमस्कार। श्री अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊछि। वर्तमान श्री कल्की को दिव्य उपस्थिति को डाकी आमे समस्ते प्रार्थना करिबा। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। धीरे आखि खोलंतु। प्रत्येक व्यक्तिंक जीवन रे आनंद एवं सफलता एई दुईटी महत्वपूर्ण अंश को नेकी जीवन रे आगु को बढ़िबा पई आमको जहा मार्गदर्शन रो आवश्यकता अछि सेई मार्गदर्शन श्री अम्मा भगवान तांकरी अद्भुत शिक्षा दान द्वारा अनेक वर्षर करुछंती, जहा धर्म वीडियोस नाम रे यूट्यूब रे उपस्थापना करा जाइछि। सेथिरे आजि आमे धर्म 55 गभीर भावे देखिवा। प्रतिदिन सारा विश्व रे श्री कल्कीଙ୍କ द्वारा अनेक चमत्कार घटुछि। चमत्कार गुड़िक प्राकृतिक सिद्धांतर विरुद्धाचरण करती नाही, से गुड़िक उच्चतर सिद्धांत अनुजाई हुए। चमत्कार उद्देश्य हेउछि आपणक मनर कबळरू मुक्त करिबा। एठरे आपण श्री अम्मा तांको दिव्य उपस्थिति को एमिति कलश पूजा परे दिव्य आलोक रूपरे प्रत्यक्ष करैचंती। एठरे आपण देखि परिबे। श्री भगवान को दिव्य संदेश को सुनिबा। Basically, we cannot judge people, you know. If you bring to us somebody and say, look, this person is the devil himself, we are certainly not going to judge him. So in that sense, we have never felt this person should not be given Diksha, that person should not be given Diksha. But we have felt that maybe this person is more qualified to receive than him, you know. That kind of thoughts we have had. But certainly we have never condemned anybody and said this person is no good, no. We just cannot think like that. It's not possible. प्रश्न पचार हेछि, दीक्षा प्राप्त करिबा पई के हेले योग्य अछंती कि? श्री भगवान उत्तर देले, मूलतः आमे काहाकु भी मूल्यांकन करूनु। जदि आपण काहाकु आम सामना को आनिबे एवं आमको कहिबे कि देखंतु एही लोक जणे शैतान बा निष्ठुर व्यक्ति, आमे तांकु कौनसी प्रकार मूल्यांकन करिबु नाही। एही संदर्भ रे आमे केबे भी काहाकु भी दीक्षा पाई योग्य नाहांती बोली अनुभव करिनु। किंतु आमे सबु बेले एया भाबिलु हुए तो एही व्यक्ति तांकुठु अधिका दीक्षा प्राप्त करिबा योग्यता रखिछंती। एमिति भावना केबे आसे, किंतु कदापि कौनसी व्यक्ति को आमे केबे भी दोष देई नाहु कि ए व्यक्ति खराब भल नुहंती बोली केबे भी कहि नाहु। आमको सेमिति केबे लागे नाही, आम पई ताहा असंभव। मुक्ति पाइथिबा व्यक्ति केमिति बंचंती वर्तमान आमे सुनिबा। The awakened one sees the many as the one. The unawakened one sees the one as the many. जीवन मुक्ता अनेकों को एक रूप रे देखंती। मुक्ति न पाइथिबा व्यक्ति एक को अनेकों रूप रे देखंती। मुक्ति पाइथिबा व्यक्ति सेठरे केवल एक शक्ति अछि बोली देखंती। से सेठरे चैतन्य को देखि पारंती, ईश्वर को देखि पारंती, जीवन को देखि पारंती,
ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ସେଠାରେ ଯାହା ବି ଏକ ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ସେ ନାମିତ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଏକ ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁଠି ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଶକ୍ତି ହିଁ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହି ଭାବେ ସେ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଏକ ହିଁ ଅନେକଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭାଜନ କୋଉଠି ବି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ନ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଥାଏ କି ସେ ଏହି ଏକତ୍ୱର ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼େନା। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ ମୂଳ ସ୍ରୋତରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ସବୁଠି ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ସବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରରେ ଅଲଗା ହେଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଭାଜନକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ଏହି ବିଭାଜନ ରହିଥିବାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଟାଇମଲେସ୍ ଇନସାଇଟ୍ସକୁ ଦେଖିବା। Nature or God does not duplicate anything in this creation. Everything is unique. Sri Bhagwan. ପ୍ରକୃତି ବା ଈଶ୍ୱର ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରତିରୂପ ତିଆରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଅନନ୍ୟ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ କେତେ ଭଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଭାବାତ୍ମକ ରୂପରୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେତେ ଭିନ୍ନ, ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ମୋତେ ଦେଇନି। ଏହି ଭାବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତୁଳନାରେ ରହନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ରୂପରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି, ତାଙ୍କର ଆଖି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ଚୁଟି କେତେ ଭଲ, ବା ମାନସିକ ରୂପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେମୋରି ରଖିପାରୁନି, ସେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଭାବାତ୍ମକ ରୂପରେ ଯଦି କିଏ ମୋତେ ଅପମାନ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ସିଚୁଏସନକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରେ ନା, ମୁଁ ଜୀବନକୁ ହାଲକାରେ ନେଇପାରେ ନା। ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଅବସରକୁ ନେଇକି ସେ ଭାବିପାରନ୍ତି କି ମୋତେ ବଢ଼ିଆ କାରରେ ପ୍ରୟାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ବେଞ୍ଜ କାରରେ ଯିବି କି? ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାରିଜନରେ ଅଛୁ। ସତ ବି ସେଇଆ କି କେତେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏହି ପ୍ରକୃତି ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରେ ନା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ। କୌଣସି ଦୁଇଟି ପ୍ରଜାପତି ଏକା ପରି ଏକା ଡିଜାଇନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାପତି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥିବା 84 ପ୍ରଜାତି ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ। ଆମେ ଏଠାରେ ଆକସ୍ମିକ ରୂପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ସଂରଚନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପରିକା ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏଇ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପରେ ମିଳିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିକା ବଡ଼ ଆଖି ନଥାଇପାରେ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ପରିକା କର୍ଲି ହେୟାର ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ, ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ବନ୍ଦ କରି ନିଜର ଶକ୍ତି କ'ଣ, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହା ପରି କେବେ ବି ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଇ ରହିବେ। ତେଣୁ ନିଜର ଅନନ୍ୟତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିଚିଂ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଭାବ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ମୋର ଭାବ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭୟକୁ ଅନୁଭବ କରେ, କାରଣ ସେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଭୟକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଏଇ ମୋର ଭାବ ଯେହେତୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ନାହିଁ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନକୁ ଖୋଜେ, ନିଜର ଚିହ୍ନାକୁ ଖୋଜେ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଚିହ୍ନିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଏୟା, ମୁଁ ଏମିତି, ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବି, ମୁଁ ଏଇସବୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରି ଚାଲୁ। ଆମ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ ମୋର ଭାବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ନିଜେ ଏୟା ମୋର ପରିଚୟ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ନିଜର ପରିଭାଷା ଆମର କଣ୍ଡିସନିଂକୁ ନେଇକି ଆମେ ଛୋଟବେଳରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୋଲି ଶୁଣିଛୁ, ଭାବିଛୁ ବା ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ସେ ଜଣେ ଅଳସୁଆଟି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହିଁ ନାହିଁ, ଏ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧ ହିଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟବେଳରୁ ଯେଉଁ ରୁଲ ବୁକ୍ ନିଜ ପାଇଁ ବନେଇଛୁ, ମାନେ ଆମ ଭିତରେ କଣ୍ଡିସନିଂ ଅଛି କି ଯେ ବି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଖରାପ, ଯେ ବି ଅଳସୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଖରାପ, ବା ଯେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ବି ଖରାପ। ଆମ କଣ୍ଡିସନିଂରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭୁଲ ବୋଲି ଧରି ରଖିଛୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁ, ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ ଲୋକ ବୋଲି ପରିଭାଷିତ କରୁଛୁ। ଏଇ ଭାବେ ନିଜର କଣ୍ଡିସନିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆପଣ ନିଜର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିଚିଂ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ବାପା ମା, ପତି ପତ୍ନୀ, ବସ୍, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନିଶ୍ୱାସ ଲାଗେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଠୁ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା, ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ମନ ନାମକ ଜେଲରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଏଦୀ ହେଇକି ଅଛୁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଳାୟନ କରିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ନାମକ ଜେଲରୁ ଆପଣ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବାହାରେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରି କିଛି ହାସିଲ କରିବା ବା କାହାଠୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, କାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ବାହାରି ଯିବା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନ୍ତରରେ
ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ମନର କବଳରୁ ଆମେ ବାହାରିଲେ ଯାଇକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ ଦେଖିବା। Dependent on your life references arises your beliefs. ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଛୋଟବେଳେ ଡ୍ରଇଂ ବୁକ୍ରେ ଆପଣ ରଙ୍ଗ ଭରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ତ ସେଇ ଚିତ୍ର ବନେଇ ନଥିଲି, ମୁଁ ତ କେବଳ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଥିଲି, ତାକୁ ବି ମୁଁ କେବଳ ବଟର ପେପରରେ କପି କରିକି ଆଣିଥିଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବି ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ମୋତେ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଧାରଣା ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଧାରଣାକୁ ଦୃଢ଼ କରି ସେମିତି ଅନୁଭୂତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି କଳ୍କୀଙ୍କ ଚମତ୍କାରକୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍ତେ, ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଶୁଣିବା। ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଡ଼ାଗୁଳର ଗୋନି କୋପଲରୁ ଟିପୁ ମଦେୟା। ଆମର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ କଳ୍କୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଘରେ ଏକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଚମତ୍କାରକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ଲାଗି ଆମେ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗିଜର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜଳ ସଂଯୋଗ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ମାତ୍ର ଗିଜରର ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 7ଟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ମୋତେ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗଲି, ଗିଜର ଜଳୁଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଏବଂ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ନିକଟକୁ ଗଲି, ସୁଇଚ୍ଟି ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା, କେବଳ ଆମ ଘରେ ହିଁ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। କାରଣ ଶ୍ରୀ କଲ୍କି ଆମ ଘରକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲୁ। ହେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପରମଜ୍ୟୋତି କଲ୍କି, ଆମ ଘରକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ଚମତ୍କାର ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାକୁ ଯେତିକି ଚିହ୍ନିବା ସେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆଜି ଶୁଣିଥିବା ଟିଚିଂ ଏବଂ ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା।
प्रार्थना करिबा। श्री कल्की आम जीवन रे एही शिक्षा को वास्तव करि दियंतु बोली प्रार्थना करिबा। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। आम जीवन रे चमत्कार करिबा पाई एही भजन संकीर्तन रे भाग नहीं कल्की चैतन्य को संयुक्त हेबा। പത്മാവതി ദേവി ഒരുങ്ങി ദർശനവേദിയിങ്കൽ ഇറങ്ങി വന്നു. പത്മാവതി ദേവി ഒരുങ്ങി ദർശനവേദിയിങ്കൽ ഇറങ്ങി വന്നു. ചഞ്ചലാക്ഷി ചാരുരൂപേ ചതയം നക്ഷത്രക്കാരി പത്മാവതി ദേവി ഒരുങ്ങി ദർശനവേദിയിങ്കൽ ഇറങ്ങി വന്നു. പഞ്ചവാദ്യമേളമൊരുങ്ങി കൂടെ ദിക്കൈതം താളവും ചേർന്നു. പത്മാവതി ദേവി ഒരുങ്ങി ദർശനവേദിയിങ്കൽ ഇറങ്ങി വന്നു. പത്മാവതി ദേവി ഒരുങ്ങി ദർശനവേദിയിങ്കൽ ഇറങ്ങി വന്നു. समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद। नमस्कार। श्री अम्मा भगवान शरणम।